बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद के बच्चों को बताना चाहूँगा कि जैसे साइंस वाले रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कई बार फेल होते हैं, कई बार विधि बदलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते करते कई बार प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस बदलते हैं, प्रोसेस माना विधि बदलते हैं। ऐसी तरह हमारे यहाँ ज्ञान और योग की विधि बदलतियाँ रहती हैं। रोज नया ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है, नया ज्ञान सोचते रहते हैं, ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। तो आज हमें बहुत जल्दी भारत को परिवर्तन करने के लिए हमें एक नई विधि, योग की विधि दे रहा हूँ। जल्दी से जल्दी भारत को परिवर्तन करना है, भारत को परम शांति से, परम लाइट से भर देना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए एक विधि बताता हूँ। सभी बच्चे मिलके, बेहद के बच्चे मिलके ये विधि करेंगे। पहले बच्चे भारत के मैप पर खड़े हैं। पहले भारत का मैप को इमेज करो, बुद्धि में डालो, भारत का मैप पे खड़े हो। भारत के मैप पे खड़े रहकर, आत्मा स्वरूप में रहकर, पूरी लाइट की बॉडी है, आपकी पूरी लाइट की बॉडी है, फरिश्ता स्वरूप। और बेहद की कला से, बेहद के परम पिता से पावर लेकर आप आत्मा स्वरूप में स्थित होकर संकल्प कर रहे हो कि पूरा भारत परम लाइट से भरा है, पूरा भारत में परम 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 महाशांति है, पूरे भारत में परम 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 महाशांति है और पूरा भारत विश्व गुरु बना हुआ है और पूरा भारत सारी सृष्टि को आध्यात्मिक लाइट दे रहा है। आगे चलकर ये करते करते रोज यही अभ्यास करना है, खाते पीते हरते फरते। अब दिन रात करना है तो भारत में परम शांति हो जाएगी, भारत में परम 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 महाशांति हो जाएगी, भारत में परम लाइट उतरेगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो धीरे 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 जो ऊपर में सूक्ष्म जगत में 33 कोटि देवी देवताओं की आत्मा, चाहे साकारी चाहे आकारी है, उसमें परम लाइट भर जाएगी और उनको परम शांति के, और उसके साथ बेहद की आत्मा भी, 33 कोटि देवी देवता है और बेहद की आत्मा, दोनों को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और परम शांति और परम लाइट भारत में भर जाएगी। तो वो धीरे धीरे उनको परम शांति टच होगी और वो धीरे धीरे अपने आप को इमर्ज करने लग जाएंगे, उसके अंदर ज्ञान इमर्ज होने लग जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं को ज्ञान इमर्ज होने लग जाएगा और 33 कोटि देवी देवता और बेहद की आत्माएं सब जागेंगे। तो वो पावर लेकर धीरे धीरे जागते ही, उनके जागते ही फिर तो उनकी पावर इतनी होगी कि पूरे सारे विश्व में परम शांति और परम लाइट फैल जाएगी, ऑटोमेटिक फैल जाएगी, परम शांति और परम लाइट फैल जाएगी। मगर अभी हमारे पास मुट्ठी भर बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, ना के बराबर बच्चे हैं और उसमें आत्मस्वरूप की अनुभूति करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। इसलिए आत्मस्वरूप में पावर आएगा तब संकल्पों में पावर आएगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। तो पहले भारत के मैप को सामने रखना है। भारत के मैप पर खड़े हैं आप, धरती के गोले पर भारत के मैप पे आप खड़े हो, भारत के मैप बुद्धि में है और ऊपर से आत्मा स्वरूप में स्थित हो। आप पूरी लाइट में, फरिश्ता स्वरूप है, पूरी लाइट स्वरूप में हो और बेहद की कला से, बेहद के परम पिता से आपने पावर लेना है। पावर ले रहे हो, वहां से पावर आपकी आत्मा में आ रहा है और ये सोचना है आपकी आत्मा में पावर आई और आप ये सोचोगे कि पूरे भारत में परम लाइट भरी हुई है, पूरे भारत में परम लाइट भरी हुई है और भारत में परम 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 महाशांति है, पूरे भारत में परम 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 महाशांति है और भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है और भारत सभी को आध्यात्मिक लाइट दे रहा है, भारत सभी को आध्यात्मिक लाइट दे रहा है, भारत सभी को आध्यात्मिक लाइट दे रहा है। तो ये योग के प्रयोग बहुत रिफाइन कर और चेंजिंग करते करते, सोते सोते, बहुत मन में लाने के बाद ही कर रहा हूँ। हमने पहले 2004 में एक संकल्प किया था, सिर्फ सोचा था, उसी टाइम 15-20 आत्माएं थी, उसमें क्वालिटी तो सिर्फ 5 आत्माएं थी, बाकी तो सब ऐसे ही थे। तो सोचा था, संकल्प किया था, कोई ऐसी प्रोसेस आत्मा स्वरूप किया, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी उसी टाइम। केवल सोचे थे, जो पुराने 5 बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हमने अहमदाबाद आश्रम चैनपुर में ये सोचा था कि गुजरात विल बी द फर्स्ट इन इंडिया एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट इन वर्ल्ड।
ये संकल्प हमने सिर्फ बच्चों को दिया था। ये थोड़ा टाइम सोचते रहे, फिर भूल गए। थोड़ा टाइम ही सोचा, 15-20 दिन सोचा, फिर वो सब भूल गए। तो इसका रिजल्ट आप धीरे धीरे धीरे, संकल्पों में शक्ति थी 5-7 बच्चों में, 5 बच्चे थे अच्छे, उनमें संकल्पों में शक्ति थी, मगर आत्मस्वरूप की कोई अनुभूति नहीं थी, ना आत्मस्वरूप का उसी टाइम ज्ञान था। ऐसे सोचते थे हम, सोचते जो सोचेंगे हो जाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो उसी टाइम बच्चों ने संकल्प किया था, गुजरात विल बी 2004 में, गुजरात विल बी द फर्स्ट इन इंडिया एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा संकल्प दिया था, सोचा था, बच्चों ने सोचा था। मगर अभी पूरी प्रोसेस, हम पूरी स्पिरिचुअल प्रोसेस धीरे धीरे ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग करते करते करते, योग की विधियां बदलते बदलते भारत को पहले बदलना है, फिर भारत में 33 कोटि देवी देवता और बेहद की आत्मा जागता ही पूरा विश्व, सारा विश्व बदल जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी अंतिम अभी योग की विधि है। अगर हाँ कोई योग की विधि बदलेगी तो आगे चलकर बताऊंगा। यही करना है, यही सोचना है, 3 ही संकल्प करना है। आत्मस्वरूप में बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के परम पिता से पावर लेकर केवल यही सोचना है कि भारत में, पूरी भारत में परम लाइट भरी है, भारत में परम परम महाशांति है और भारत विश्व गुरु है। 3 संकल्प करना है और कोई चौथा नहीं करना है। एक ही 3 संकल्प बार बार सोचना है, करना है, यही करना है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ భారత్ విశ్వ గురువుగా అయ్యేటువంటి ప్రక్రియ, మెడిటేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ పరం శాంతి అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తూ ఉన్నాను. ఏ విధంగా సైన్స్ వాళ్ళు రోజు రోజు కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ల కోసం చాలా శ్రమ పడుతూ ఉన్నారు. రోజు రోజుకి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా చేస్తూ పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు. దీనిలో కొన్ని ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, కొన్ని చక్కగా సక్సెస్ కూడా కావచ్చు. ఒక్కోసారి అంత పూర్వం చేసినటువంటి విధి విధానాల్ని మార్చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూ చేస్తూ అనేక రకాలుగా కూడా ప్రోగ్రెస్ని పొందుతూ వేరు వేరు ప్రాసెస్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనగా విధిని మారుస్తూ ఉంటూ ఉంటారన్నమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము జ్ఞానము మరియు యోగం యొక్క విధి విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. అనగా పరివర్తన సమయం మారుతూ ఉంటుంది కనుక యోగ విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. రోజు రోజు కొత్త జ్ఞానము రివైజ్ అవుతూ ఉంది, మళ్ళా చేంజింగ్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే రోజు అనేది జ్ఞానము నిత్య నూతనమైనది, మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అనే మురళిలో పాయింట్ ఉండేది. కొత్త జ్ఞానం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇది మళ్ళా రిఫైనింగ్ అండ్ రీచేంజింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఇదే విషయం నేను మీకు చెప్పదలిచాను అంటున్నారు బాపూజీ. అతి త్వరలో భారతదేశం నుండే పరివర్తన కార్యక్రమం ప్రాసెస్ అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కోసం మనం ఒక విధానాన్ని, యోగం యొక్క పద్ధతిని అవలంబించాలి. ఆ యొక్క విధి విధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తూ ఉన్నాను అని అంటున్నారు బాపూజీ. త్వరలోనే, అతి త్వరలోనే భారతదేశం పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. భారత్లో పరం శాంతి, పరం లైట్ నింపాలి. భారత్ విశ్వ గురువుగా తయారు చేయాలి భారతదేశాన్ని. భారతదేశంలో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను నింపండి, పరం లైట్ని భారతదేశం పైకి దించండి. అప్పుడు తప్పకుండా విశ్వ పరివర్తన అనేది భారతదేశం నుండి ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. దీనికోసం ఒక విధిని, ఒక విధానాన్ని, యోగ పద్ధతిని చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్ పిల్లలందరూ కలిసి ఈ విధానం అనుసారంగా యోగం చేయండి. ఫస్ట్ పిల్లలు భారతదేశం మ్యాప్ పైన నిలబడి భారతదేశం మ్యాప్ను ఎమర్జ్ చేసుకొని బుద్ధి లోపల భారతదేశం మ్యాప్ని పెట్టుకొని
భారతదేశం మ్యాప్ పైన నిలబడి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పూర్తిగా లైట్ బాడీలోకి వెళ్ళిపోండి. మీరు పూర్తిగా లైట్ దేహాన్ని ధారణ చేయండి. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. బేహద్ కళల్లో నుండి బేహద్ పరంపిత పరమాత్మ ద్వారా పవర్ని తీసుకోండి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి సంకల్పం చేయండి. పూర్తిగా భారతదేశం మొత్తంలో పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది. భారతదేశంలో పూర్తిగా పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది. పూర్తిగా భారతదేశంలో పరం 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 మహాశాంతిమయం అవుతుంది. భారతదేశంలో పరం 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 మహాశాంతిమయం అవుతుంది. పూర్తిగా భారతదేశము విశ్వ గురువుగా తయారవుతుంది. భారతదేశము విశ్వ గురువుగా సంపూర్ణంగా తయారవుతుంది. భారతదేశము సృష్టి మొత్తానికి కూడా ఆధ్యాత్మిక లైటు ఇస్తూ ఉంది. భారతదేశము సృష్టి మొత్తానికి ఆధ్యాత్మిక లైటు ఇస్తూ ఉంది అంటూ సంకల్పం చేయండి. ఇలా మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే రోజు ఇదే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. అలా ఉండగలుగుతారు. తింటూ తిరుగుతూ నడుస్తూ కూడా రాత్రింబగళ్ళు ఇదే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. బేహద్ లైట్ హౌస్గా రాత్రింబగళ్ళు ఈ యొక్క సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. భారతదేశంలో పరం శాంతిమయం అవుతుంది. భారతదేశము పరం శాంతిమయం అవుతుంది. భారతదేశంలో పరం పరం మహాశాంతి అయిపోతుంది. భారతదేశంలో పరం 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 మహాశాంతిమయం అవుతుంది. భారతదేశంలో పరం లైట్ దిగుతూ ఉంది. భారతదేశంలోకి పరం లైట్ దిగుతూ ఉంది. భారతదేశము విశ్వ గురువుగా అయిపోతూ ఉంది. భారతదేశము విశ్వ గురువుగా అయిపోతూ ఉంది అంటూ సంకల్పాలు చేయండి. అప్పుడు నెమ్మదిగా ఏదైతే పైన సూక్ష్మ జగత్తులో 33 కోట్ల దేవతల యొక్క ఆత్మలు ఉన్నారో, మరలా సాకారీ రూపంలో ఎవరైతే 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పరం లైట్ అనేది నిండుతూ ఉంటుంది. వారందరికీ కూడా పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. దీనితో పాటు బేహద్దు ఆత్మలైనటువంటి వారికి కూడా అనగా 9,16,000,108 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు అందరూ కూడా పరం శాంతి మయం అనేది అయిపోతారు. ఆత్మలు బేహద్ ఆత్మలు అందరూ పరం శాంతి పరం వైబ్రేషన్స్ వారికి టచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పరం శాంతి పరం లైట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ టచ్ అవుతాయి. పరం శాంతి పరం లైట్ భారతదేశం మొత్తం నిండిపోతుంది. ఇలాగా నెమ్మదిగా పరం శాంతిని వ్యాపింప చెయ్యండి. వైబ్రేషన్స్ అందరికీ టచ్ అయ్యే విధంగా మీరు సంకల్పం చెయ్యండి. నెమ్మదిగా మిమ్మల్ని మీరు భారతదేశం పటం పైన ఊహించుకొని మీ యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ మీ యొక్క స్వరూపంలో జ్ఞానము మొత్తం ఇమర్జ్ చేసుకొని 33 కోట్ల దేవతలకు జ్ఞానం ఇమర్జ్ కావాలి. వాళ్ళ లోపల జ్ఞానం అనేది పునః తిరిగి రావాలి. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు బేహద్ ఆత్మలు పూర్తిగా మేలుకోవాలి. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు మరియు బేహద్ ఆత్మలు అందరూ మేల్కోవాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా పవరు నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోవాలి. వారి లోపలికి నెమ్మదిగా పవరు వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళందరూ మేల్కోవాలి. వారికి కూడా పవర్ అనేది రావాలి. దీనితోటి విశ్వంలో పరం శాంతి మరియు పరం లైట్ వ్యాపిస్తూ ఉండుగాక. వీళ్ళందరి లోపల విశ్వం లోపల
పరం శాంతి మరియు పరం లైట్ వ్యాపించుగాక అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. ఈ యొక్క సంకల్పమే ఆటోమేటిక్గా అనంత సంకల్పాలుగా వ్యాపిస్తూ అన్ని చోట్లకి వెదజల్లబడి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి మరియు పరం లైట్ వ్యాపించాలి, పరం శాంతి పరం లైట్ వ్యాపించాలి అని సంకల్పం చేయండి. మన యొక్క భారతదేశము వలె ఇప్పుడు దివ్య జ్యోతిలాగా అందరికీ జ్ఞాన జ్యోతిని అందించాలి. మన దగ్గర చాలా తక్కువ మంది పిల్లలే ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలు, బాపూజీని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, బేహద్ జ్ఞానాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళు, యోగం బేహద్ దివ్య పరమ యోగం చేసేవాళ్ళు చాలా కొద్ది మందే ఉన్నారు. తక్కువ మంది పిల్లలు అంటే అసలు లేనట్టే చెప్పవచ్చు. అనగా 33 కోట్ల దేవతలతో పోల్చుకున్న, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వేరే ధర్మాత్మలతోటి పోల్చుకున్న, భారతదేశంలో ఉన్న జనాభాతోటి పోల్చుకున్న బేహద్దు పిల్లలు, బాపూజీని తెలుసుకున్న బేహద్దు విశేషమైన ఆత్మలు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అయినా సరే మీరందరూ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొంది మీరు ఈ సంకల్పం చెయ్యండి. ఆత్మస్వరూపంలోనే పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. మీ సంకల్పాల్లో పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు భారతదేశం మ్యాప్ను ఎదురుగా పెట్టుకోండి. భారతదేశం మ్యాప్ పైన నిలబడండి. భూమి యొక్క గోళం ఏదైతే ఉందో దాని లోపల భారతదేశం మ్యాప్ మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది. భారత్ మ్యాప్ని బుద్ధిలో ఉంచుకొని పైన ఆత్మ స్వరూపంలో ఉన్నట్లు స్థిరంగా సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. మీ యొక్క లైటు, పరం లైటు ఫరిష్తా స్వరూపము ద్వారా పూర్తిగా భారతదేశం మొత్తం వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. లైట్ స్వరూపంలో మీరు ఉండండి. బేహద్దు కళ పవర్ నుండి బేహద్దు పరంపిత పరమాత్మ నుండి మీరు పవర్ తీసుకోండి. బేహద్దు కళల నుండి బేహద్దుకే బేహద్దు కళల బాపూజీ ద్వారా పరంపిత ద్వారా మీరు పవర్ని తీసుకోండి. ఆ పవరు పొందుతూ ఆ పవర్ని మీ ఆత్మలో నింపుకుంటూ నా ఆత్మలోకి పవర్ వచ్చేస్తూ ఉంది అనే ఆలోచన మీరు చేస్తూ ఉండండి. ఎవరికి వారే మీ యొక్క ఆత్మలో పవర్ని నింపుకోండి. పవర్ తోటి మీరందరూ ఈ సంకల్పాలు, ఈ ఆలోచన అనేది చెయ్యండి. పూర్తిగా భారతదేశం మొత్తంలో పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది. పూర్తిగా భారతదేశంలో పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది. పరం 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 మహాశాంతి మయం అవుతూ ఉంది. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా అయిపోతూ ఉంది. భారతదేశము విశ్వ గురువుగా అయిపోతూ ఉంది. భారతదేశము అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక లైట్ను ఇస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా యోగ ప్రక్రియ చాలా రిఫైన్గా మీకు చేసి చెప్తూ ఉన్నాను. యోగ విధానం కూడా సమయం అనుసారంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీ ఆలోచన కూడా చేంజ్ అవుతుంది. మనసులో వచ్చే సంకల్పాలు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీరు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు పవర్ అనేది భారతదేశం మొత్తం కూడా నిండిపోతూ ఉంది. ఇలాంటి సంకల్పం 2004లో చేయటం జరిగింది. కేవలం ఆలోచనలోనే ఉన్నది. ఆ టైంలో 15-20 మంది ఆత్మలు, చాలా క్వాలిటీ ఆత్మలు, లోపల కూడా ఒక 5 ఆత్మలే ఉండేవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంకల్పం కూడా చేశారు. సంకల్పం చేయటంతోటే ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే అది తప్పకుండా సాధ్యమవుతుంది. ఆ టైంలో ఆ ప్రాసెస్ ప్రాక్టికల్గా కొంత జరగలేదు.
ఎందుకని కేవలం మేము సంకల్పంలో మాత్రమే చేశాము. ఆ 5 పాత పిల్లలకి ఇది తెలుసు, వాళ్లకు అర్థమవుతుంది. మేము అహ్మదాబాద్ ఆశ్రమంలో చైన్పూర్లో ఈ సంకల్పం చేశాం. అప్పుడు గుజరాత్ విల్ ది ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్ వరల్డ్ అని సంకల్పం చేశాం. అంటే గుజరాత్ విల్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇండియా విల్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్ వరల్డ్. గుజరాత్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 కావాలి అని, ఇండియా విశ్వంలో నెంబర్ 1గా కావాలి అని సంకల్పం చేశాం. ఈ యొక్క సంకల్పం కేవలం ఆలోచన మాత్రమే ఉండేది. కేవలం సంకల్పం ఇచ్చాము, కొద్ది సమయం ఆలోచించాము, తర్వాత మర్చిపోయాము. ఆ కొద్ది సమయం యొక్క ఆలోచన 10, 15, 20 రోజులు చేయటం జరిగింది. తర్వాత మర్చిపోవటం జరిగింది. రిజల్టు అప్పుడు కొద్దిగా సంకల్ప శక్తితోటి 5, 7 పిల్లలు చేశారు. 5 మంచి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క సంకల్ప శక్తితోటి చేయటం జరిగింది. ఆత్మస్వరూపంలో అప్పుడు ఆ సమయంలో వారు అనుభూతి పొందలేదు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానము పూర్తిగా కూడా లేని కారణం వల్ల ఆలోచన వరకే ఉండిపోయింది. మేమందరం సంకల్పం చేశాము అని పాత పిల్లలకి తెలుసు. ఏదైతే సంకల్పం చేశారో అది జరిగింది. ఆలోచనతోటే ఆ టైంలో సంకల్పం అనేది ప్రాక్టికల్గా రిజల్ట్ రూపంలో కూడా వచ్చింది. అప్పుడు గుజరాత్ ప్రైమ్ ముఖ్యమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ ఉన్నారు. ఆ నరేంద్ర మోడీ మళ్ళా ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా అయ్యారు. అందుకనే గుజరాత్ విల్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియా విల్ బి ది ఫస్ట్ ఇన్ వరల్డ్ అని అన్నాం. ఇలాంటి సంకల్పం ఇప్పుడు పిల్లలందరూ చెయ్యాలి. భారతదేశం గురించి ఇప్పుడు సంకల్పం చెయ్యాలి. భారతదేశము ఆధ్యాత్మికతకు పుట్టినిల్లుగా, ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి అందరికీ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ ప్రాసెస్ అనుసారంగా మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తిని విశ్వం మొత్తానికి అందించాలి. రిఫైన్ జ్ఞానమును కూడా మనం అందించాలి. జ్ఞానం రోజు రోజుకి కూడా రిఫైన్ అండ్ రీచేంజింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. యోగ విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. భారతదేశం ఫస్ట్ మారితే అప్పుడు భారతదేశంలోని 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు, బేహద్దు పిల్లలు మేల్కొంటారు. తరువాత విశ్వం కూడా మారిపోతుంది. ఇది ప్రస్తుతం మనందరి యొక్క లక్ష్యము. ఈ యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, ఇది అంతిమ యోగ విధానము. ఈ యోగంతో మనము ఫస్ట్ భారతదేశాన్ని లైట్ హౌస్గా, పరం లైట్ హౌస్గా మారుద్దాము. తర్వాత విశ్వాన్ని మారుద్దాము. అందుకని ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది చెయ్యండి, ఈ సంకల్పం ఆలోచించండి. 3 సంకల్పాలే ముఖ్యమైనవి. ఆత్మస్వరూపంలో బేహద్దు కళల పరంధామంలో కూర్చొని బేహద్దు పరంపితతోటి పవర్ తీసుకుంటూ కేవలం 4 సంకల్పాలు చెయ్యండి. భారతదేశంలో పూర్తిగా పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది. భారతదేశంలో పరం మహాశాంతి అవుతుంది. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా కావాలి. మళ్ళా భారతదేశము విశ్వ గురువుగా కావాలి. నరేంద్ర మోదీ విశ్వ గురువుగా కావాలి, విశ్వ విజేతగా కావాలి, జగద్గురువుగా కావాలి అనేటువంటి సంకల్పం చెయ్యండి. కాబట్టి మాటికి ఈ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే మీరు ముఖ్యంగా కూడా బేహద్దు రిజల్ట్ని పొందగలుగుతారు. బేహద్దుగా పరివర్తనను మీరు చూడగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ చెప్పిన సంకల్పాన్ని మనసులో పెట్టుకొని చేయండి. నమస్తే.